আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন। শপথ নিলেন বাইডেন ও হ্যারিস, ঐক্যবদ্ধ আমেরিকার ডাক, হোয়াইট হাউস ছাড়লেন ট্রাম্প। কাল আসছে ভারতের উপহার ভ্যাকসিন, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সারা দেশে প্রয়োগ, ৮ মাসে করোনায় সর্বনিম্ন মৃত্যু। মহামারীতে মন্দা এড়াতে পেরেছে বাংলাদেশ, ৭,১১,০০০ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ। জাতীয় সঙ্গীত ও বিশ্বকবি নিয়ে উগ্রপন্থীদের বিদ্বেষ, দেশকে পেছনে নেওয়ার ষড়যন্ত্র বলছেন গবেষকরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে টাইগারদের শুভ সূচনা, মাঠে ফিরে স্বরূপে সাকিব। শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম। আমন্ত্রণ রাত 11টার একুশে সংবাদে, সাথে আছি আমি জাবের হোসেন। দর্শক, একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/2124 অনলাইনে। মেগা স্পাইডার সিলিং ফ্যান, মেগা বাতাসে শান্তির পরশ। এছাড়া সংবাদে আরো থাকছে, কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি, আয়োজন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুরুতেই জো বাইডেনের শপথ প্রসঙ্গ। বিবিসির সৌজন্যে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানে। ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়ে এখন বক্তব্য রাখছেন বাইডেন। To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Many centuries ago, St. Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty, dignity, respect, honor, and yes, the truth. Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs. I understand, like my dad, they lay at night staring at the ceiling, wondering, can I keep my health care? Can I pay my mortgage? Thinking about their families, about what comes next. I promise you, I get it. But the answer is not to turn inward, to retreat into competing factions, distrusting those who don't look like you, or worship the way you do, or don't get their news from the same sources you do. We must end this uncivil war
that pits red against blue, rural versus urban, or rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts, if we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. এবার ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে 46তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অভিষেক। মহামারী করোনা ও বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সমর্থকদের সহিংসতার আশঙ্কায় আয়োজন সীমিত। নিরাপত্তার চাদরে আচ্ছাদিত কংগ্রেস ভবন, ক্যাপিটল হিল সহ পুরো ওয়াশিংটন। টহল দিচ্ছে 25,000 ন্যাশনাল গার্ড। শপথ অনুষ্ঠানের পরপরই কাজ শুরু করবেন বাইডেন হ্যারিস। এরই মধ্যে তার তালিকাও প্রকাশ করেছে বাইডেন প্রশাসন। শপথ অনুষ্ঠানে দেয়া ভাষণে ঐক্যবদ্ধ আমেরিকার ডাক দিয়েছেন বাইডেন ও হ্যারিস। দুলি মল্লিকের রিপোর্টটি এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, আমরা তা কিছুক্ষণ পরে দেখব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিদায় নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই মধ্যে ছেড়েছেন হোয়াইট হাউস। নতুন আবাসস্থল এখন ফ্লোরিডার পাম বিচে। ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে সঙ্গে নিয়ে হোয়াইট হাউসকে বিদায় জানান ট্রাম্প। এরপর যোগ দেন বিমান ঘাঁটি অ্যান্ড্রুজে সংক্ষিপ্ত বিদায় অনুষ্ঠানে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেষ ভাষণে জনগণের জন্য সবসময় লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। এরপর হেলিকপ্টারে চড়ে ফ্লোরিডার পাম বিচে যাত্রা করেন ট্রাম্প দম্পতি। তবে বিদায়ের আগেও প্রথা ভাঙেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের বিদায়ী বার্তায় একবারও নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নাম উল্লেখ করেননি, এমনকি তাকে শুভেচ্ছাও জানাননি। শেষ কর্মদিবসে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বলে সাবেক উপদেষ্টা ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী স্টিভ ব্যানন সহ 73 জনকে ক্ষমা করেন। একই সঙ্গে 70 অপরাধীর সাজা কমিয়ে দিয়ে গেছেন ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের 150 বছরের ইতিহাসে তিনি প্রথম বিদায়ী প্রেসিডেন্ট যিনি নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। ভারত সরকারের উপহার অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার 20 লাখ ডোজ ভ্যাকসিন আসছে কাল। আর বাংলাদেশের কেনা 3 কোটি ডোজের প্রথম চালান আসবে 25 জানুয়ারি। টিকার ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য সচিব জানান, এ মাসের 27 অথবা 28 তারিখে কুর্মিটোলা হাসপাতালে শুরু হতে পারে পরীক্ষামূলক টিকাদান। এরপর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সারা দেশে টিকা কার্যক্রম শুরুর কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। বিস্তারিত জানাচ্ছেন স্মৃতি মণ্ডল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে টিকা ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। টিকাদানের বিষয়টি আমরা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জানান, এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে বৃহস্পতিবার দুপুর 1:30টায় আসবে ভারত সরকারের উপহার হিসেবে দেয়া অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন। তেজগাঁওয়ের ইপিআই এর গুদামে এগুলো রাখা হবে। আর সেরাম ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে কেনা 50 লাখ ডোজ আসবে 25 জানুয়ারি। প্রথম মাসে টিকা আসবে 70 লাখ। এর মধ্যে 60 লাখ টিকা দেয়া হবে প্রথম মাসেই। সচিব জানান, পরীক্ষামূলক টিকা দেওয়ার 1 সপ্তাহের মধ্যেই সারা দেশে শুরু হবে টিকা কার্যক্রম। আমরা বলছি যে প্রথম সপ্তাহে ফেব্রুয়ারি শুরু করব। হোল কান্ট্রিতে টার্গেট করেছি যে 400-500 লোককে আমরা দেব। তারপর WHO যে প্রোটোকল আছে সেই প্রোটোকল অনুযায়ী 1 সপ্তাহ আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে আমরা এটা অপেক্ষা করব। আমরা হাসপাতালের বাইরে কোনো কেন্দ্র করছি না, কারণ এটা নতুন ভ্যাকসিন এবং কোনো সমস্যা হলে আমরা হাসপাতালের সাপোর্ট দিতে পারবো না যদি বাইরে করি। টিকাদানের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আইসিটি বিভাগের তৈরি করা অ্যাপ 25 জানুয়ারি হস্তান্তর করার কথা জানান আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব। আমরা বিভিন্ন টেস্টিং কার্যক্রম পর্যায়ে আছি, বিশেষ করে সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং পর্যায়ে আছি। 23 তারিখের মধ্যে আমরা শেষ করে ফেলবো, হয়তো 25 তারিখের মধ্যে আবার হ্যান্ড ওভার করব। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান, ভ্যাকসিন দেওয়ার পর 10 থেকে 15 মিনিট পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি টিকা গ্রহীতাদের ফলো আপে রাখা হবে। টিকা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে গুজব ও বিভ্রান্তি যাতে না ছড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখারও আহ্বান জানান তিনি। যে জায়গায় ইনজেকশন দেওয়া হবে সেই জায়গাটা ফুলতে পারে, লাল হতে পারে, চুলকাতে পারে, ব্যথা হতে পারে, স্কিনে কিছু চেঞ্জ হতে পারে, ইরাপশন হতে পারে। আর জেনারেল সিমটমের মধ্যে যে গা গোলানো ভাব, নশিয়া, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরানো, ভার্টিগো সেগুলো আছে। এর চেয়ে খুব বেশি সিমটম আমরা যতটুকু দেখেছি এরকম খারাপ কিছু সিমটম দেখিনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল ও মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হবে টিকার মহড়া। 18 বছরের নিচে, শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই নেই, গর্ভবতী নারী সহ নানা কারণে দেশের 7 কোটির মতো মানুষ টিকার বাইরে থাকবে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো আপাতত টিকা পাচ্ছে না। ভ্যাকসিন নিয়ে যাতে কেউ দুর্নীতির চেষ্টা করতে না পারে সেজন্য কঠিন মনিটরিং করা হবে। 8 কোটি মানুষকে দেওয়ার চেষ্টা করব।
স্মৃতিমণ্ডল, একুশে টেলিভিশন, ঢাকা। সংক্রমণের ৩২০তম দিনে কোভিড-19 24 ঘন্টায় দেশে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা ৮ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম মৃত্যু। এর আগে ২১ মে ৮ জনের মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী করোনায় দৈনিক সংক্রমণ হার নিম্নমুখী। একদিনে শনাক্তের হার ৪.26%, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭,৯৫০। ১৯৯টি ল্যাবে ১৫,৪১০ জনের নমুনা পরীক্ষায় কোভিড-19 অস্তিত্ব পাওয়া গেছে ৬৫৬ জনের শরীরে। মোট শনাক্ত ৫,২৯,৬৮৭। নতুন ৬১৭ জন সহ সুস্থ হয়েছে ৪,৭৪,৪৭২ জন। করোনায় মৃত্যুহার ১.৫০% ও সুস্থতার হার ৮৯.58%। এবার ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে ৪৬তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অভিষেক। যেমনটা বলছিলাম সংবাদের শুরুতে, এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দেখছেন দুলি মল্লিকের তৈরিতে। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট। তিনি ৪ দশকেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন রাজনীতিতে তার পথ চলা। এবার ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ আসনে বাইডেন। মহামারী করোনার কারণে বিপর্যস্ত দেশ, অর্থনীতি। অন্যদিকে বিদায়ী প্রেসিডেন্টের অসহযোগিতা ও ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলার পর সহিংসতার আশঙ্কা। এমন পরিস্থিতিতেই ক্ষমতায় বাইডেন। অন্যদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসও ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রথম এশীয় আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মার্কিনী, যিনি প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট। শপথের পরপরই কাজ শুরু করতে চান দুই ডেমোক্র্যাট নেতা। এর মধ্যে প্রথম দিনে কি কি করবেন তার তালিকা প্রকাশ করেছে বাইডেনের প্রশাসন। কমপক্ষে ১৫টি নির্বাহী আদেশে সই করবেন বাইডেন। এর মধ্যে ১০০ দিনের মাস্ক চ্যালেঞ্জ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় আবারও যোগ দেয়া, করোনা মোকাবেলায় $১,৯০,০০০ কোটি প্রস্তাব সহ ট্রাম্পের বেশ কিছু নীতিতে পরিবর্তন আনবেন। রীতি অনুযায়ী শপথের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় ওয়াশিংটনের সেন্ট ম্যাথু চার্চে। যোগ দেন বাইডেন ও হ্যারিস দম্পতি। এবার শপথ অনুষ্ঠানকে ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয় কংগ্রেস ভবন, ক্যাপিটল হিল সহ পুরো ওয়াশিংটন। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সমর্থকদের বিক্ষোভ ও সহিংসতা ঠেকাতে মোতায়েন করা হয়েছে ২৫,০০০ ন্যাশনাল গার্ড। দুলি মল্লিক, একুশে টেলিভিশন। করোনা মহামারীতে অন্য অনেক দেশে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলেও বাংলাদেশ অনেকটাই এড়াতে পেরেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতীয় সংসদের টেবিলে উপস্থাপিত প্রশ্নোত্তরে সংসদের নেতা জানান, ২০১৯ সালের প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.১৫%, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে খাদ্যমন্ত্রী সংসদকে জানান, দেশে বর্তমানে ৭ লাখ টন খাদ্যশস্য মজুদ আছে। প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট। সংসদ অধিবেশনে বুধবার প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন উত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়। পুনর্গঠন করা হোক। এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, মহামারী মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে। ব্রিটেনের গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিকের রিপোর্ট উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সালে বাংলাদেশ হবে ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ, আর ২০২০ সালের সূচকে বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ এখন বাংলাদেশ। ৯-এর ১৫(৪) ধারা অনুযায়ী এদিন ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিক বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয় ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী। দ্রুতই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান করে নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। বৈশ্বিক মহামারী হতে উত্তরণে সরকার কর্তৃক সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রণোদনা প্যাকেজ সমূহের বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম প্রান্তিকে প্রবাস আয়, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ, ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ, মূল্যস্ফীতি সহ অন্যান্য মৌলিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের অবস্থান বেশ সন্তোষজনক। টেবিলে উপস্থাপিত প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে দেশে ৭,১১,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে। কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় খাদ্যশস্য সংগ্রহ না হওয়ায় ১৪ লাখ মেট্রিক টন আমদানির সিদ্ধান্তের কথা সংসদকে জানান মন্ত্রী। যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন।
এদিন স্বরাষ্ট্র, বন ও পরিবেশ, সমাজ কল্যাণ সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উপস্থাপনীয় কাগজপত্র। প্রণব চক্রবর্তী, একুশে টেলিভিশন, ঢাকা। এবার জাতীয় সঙ্গীত ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে উগ্রপন্থীরা। মন গড়া ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের দাবি তোলার মতো স্পর্ধাও দেখাচ্ছে তারা। উগ্র গোষ্ঠীটি প্রোপাগান্ডা ছড়াতে বেছে নিয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। মুক্তিযোদ্ধা গবেষকরা বলছেন, দেশকে পেছনে নিতেই এসব ষড়যন্ত্র চলছে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন দীপু সারওয়ার। হযরত ইব্রাহিমের উত্তরসূরিদের কাজ মূর্তি গড়া না ভাঙ্গা। সারা দেশে ভাস্কর্য ভেঙে ফেলার হুমকি। প্রতিমা, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য স্থাপন ভেঙে চুরমার করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া। এরপর কুষ্টিয়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভেঙেই ক্ষান্ত হয়নি উগ্রপন্থীরা। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো মাঠে নামার পর ভাস্কর্য বিরোধীরা প্রকাশ্য তৎপরতা থেকে পিছু হটে। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এখনো সরব সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীটি। আমাদের রাষ্ট্রকে একটি শয়তানি রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করছে। প্রতি বছর ভাষার মাস আসলেই নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে তারা। যে বাংলাদেশে 1971 সালে স্বাধীন হয়, সেই বাংলাদেশের জন্য 1905 সালের কবিতা কিভাবে জাতীয় সঙ্গীত হতে পারে। এবারও ভাস্কর্য বিরোধিতার পাশাপাশি জাতীয় সঙ্গীত ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য দিচ্ছে উগ্রপন্থীরা। ওই কলকাতার দাদাবাবুদের গোলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের পাল্লা দিয়ে আমার দেশপ্রেম পরিমাপ করতে আসবে না। হেফাজতে ইসলাম নেতা জুনাইদ বাবুনগরী, মামুনুল হকরা এ অপতৎপরতার নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, এটা পাঠ করবে স্কুলের ছাত্ররা, কিন্তু কিছু কিছু ইসলামের শত্রুরা এটা পাঠ করাতেছে মাদ্রাসা। ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা। একটা কবিতা আছে, ওমা তোর পায়ের তলে দিলাম আমার মাথা ভেতে, নাউজুবিল্লাহ বলেন না। মুক্তিযোদ্ধা গবেষকরা বলছেন, দেশকে পিছিয়ে দেওয়ার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই চলছে এসব অপতৎপরতা। এই যে মাদ্রাসার যে কি পড়ানো হচ্ছে, সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে? মাদ্রাসা ছেলেরা বলছে তারা জাতীয় সঙ্গীত গাইবে না। এটা কি করে বাংলাদেশে সম্ভব? এটা এই অপশক্তি বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের মতো বিশৃঙ্খল আর অস্থিতিশীল দেশ হিসেবে দেখতে চায় বলে মন্তব্য এই মুক্তিযোদ্ধা গবেষকের। মাদ্রাসাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারছি, জঙ্গি মৌলবাদের উত্থান আমরা বন্ধ করতে পারবো না। উগ্রপন্থীদের প্রতিরোধ করেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিতে হবে বলে জানান এই গবেষক। সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। দীপু সারওয়ার, একুশে টেলিভিশন, ঢাকা। বঙ্গবন্ধু ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সহজেই হারালো বাংলাদেশ। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফেরাটা স্মরণীয় করেছেন সাকিব, আর ডেবিউ ম্যাচে 3 উইকেট নিয়েছেন হাসান মাহমুদ। আইসিসি ওয়ানডে সুপার লিগের ম্যাচ হওয়ায় এই জয়ে 10 পয়েন্ট অর্জন করল টাইগাররা। বিস্তারিত আবু হুরায়রা তামিমের রিপোর্টে। বনের বল রিভার সুইপে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে জয় নিশ্চিত করেন মিস্টার কুল মুশফিকুর রহিম। 123 রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ক্যাপ্টেন তামিমের পার্টনার লিটন দাস দুইজন মিলে তুললেন 47 রান। ব্যক্তিগত 14 রানে দারুণ এক ডেলিভারিতে ফেরেন লিটন। ভালো করতে পারেননি শান্ত, মাত্র 1 রানেই বিদায়। দলীয় 83 রানে হাফ সেঞ্চুরি থেকে 6 রান দূরে থেকে আউট হন তামিম। সাকিব ধৈর্য ধরেই খেলছিলেন। দলীয় 105 ও ব্যক্তিগত 19 রানে সাকিবও ফেরেন সাজঘরে। তবে মুশফিক ও মাহমুদুল্লাহ মিলে ইনিংসটা শেষ করে আসেন। মুশফিক 19 ও রিয়াদ 9 রানে অপরাজিত ছিলেন। এর আগে মেঘলা দিনে ব্যাট করতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শুরুতেই মোস্তাফিজের আঘাত, মাঝে বৃষ্টি বাগড়া দিলেও একটু পরেই আবার খেলা শুরু হয়। 24 রানের মধ্যেই নেই 2 ওপেনার। উইকেট শিকারে যোগ দিলেন সাকিবও। স্কোরবোর্ডে 45 রান উঠতেই 12 রান করা আন্দ্রে ম্যাকার্থিকে বোল্ড করেন সাকিব। দলীয় 56 রানে ক্যারিবীয় অধিনায়ক জেসন মোহাম্মদ ও বোনারকে আউট করে সাকিব নিজের তৃতীয় শিকার তুলে নিলে 56 রানে 5 উইকেট হারায় ক্যারিবীয়রা।
মাঝে কাইল মায়ার্স ও রোবমান পাওয়েল দ্রুত রান তুললেও বল হাতে ভূমিকা রাখেন অভিষিক্ত হাসান মাহমুদ। 28 রানে 3 উইকেট নেন এই পেসার। 32.2 ওভারে 122 রানে অল আউট হয় সফরকারীরা। 1 বছর নিষেধাজ্ঞার পর 8 রানে 4 উইকেট নিয়ে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখলেন সাকিব। আবু হুরায়রা তামিম, 21 টেলিভিশন। নিচ্ছি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ বিরতি। নো মাস্ক নো সার্ভিস বিধি মেনে চলুন, সুস্থ থাকুন। যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে 2027 সালের মধ্যে আরও 40 লাখ কর্মী যাবে বিদেশে, আশাবাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর। রাজধানীতে ডাকাতির পর হত্যা মামলায় গ্রেফতার 6, বেশ কিছু মালামাল উদ্ধার। আবার আমন্ত্রণ রাত 11টার 21 সংবাদে। 2027 সালের মধ্যে আরও 40 লাখ বাংলাদেশির বিদেশে কর্মসংস্থান হবে বলে আশাবাদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী AK আব্দুল মোমেন। দুপুরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আফ্রিকা সহ অনেক দেশে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আলোচনা চলছে। বিস্তারিত সাইদুল ইসলামের রিপোর্টে। ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি বিষয়ক সেমিনারে যোগ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সহ 2 মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। একটা 1 পয়েন্ট সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টারের কথা বলা হয়। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি শ্রমিকরা ফার্মিং করছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সাথে ফার্মিং নিয়ে আলোচনা চলছে। এটি আর সহজ করতে সব সেক্টরকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। একটি জায়গায় আবেদন করলেই সেখান থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন, প্রফিট রিপ্যাট্রিয়েশন এন্ড ক্যাপিটাল ট্রান্সফার। পরে সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার এখন অনেকটাই সংকুচিত। বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অন্য অনেক দেশের সাথে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে। 2027 সালের মধ্যে আপনার প্রায় 40 লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সম্ভব। তাহলে আমরা $100 বিলিয়ন আমরা 2030-এর মধ্যে সংগ্রহ করতে পারব। মন্ত্রী আরো জানান, বিভিন্ন দেশে বাঙালিরা ফার্মিং করে সুনাম অর্জন করছে। এজন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে আলোচনা চলছে বলে জানান তিনি। আমরা চেষ্টা করতেছি কিভাবে স্কোপটা তৈরি করতে পারি। সুদানে একটা স্কোপ আছে, আর আমাদের কেনিয়ার আমাদের রাষ্ট্রদূত বলেছেন যে সেইখানে 1000 খানেক একর ল্যান্ড আমাদের জন্য। এ খাতে বিনিয়োগ করলে জিডিপিতে অবদান রাখবে বলেও জানান মন্ত্রী। আমাদের নাগরিকরা বিদেশে যদি ইনকাম করে, দিস উইল বি এ পার্ট অফ আওয়ার জিডিপি। সাইদুল ইসলাম, 21 টেলিভিশন, ঢাকা। পরবর্তী পৌরসভা নির্বাচনে নৌকার বিপক্ষে যে কোনো পর্যায়ের নেতা এবং জনপ্রতিনিধি জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। আওয়ামী লীগের শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক উপকমিটির সভায় ভিডিও কনফারেন্সে একথা বলেন তিনি। আজকে নৌকার বিরুদ্ধে গিয়ে আলাদাভাবে দাঁড়িয়েছেন এবং চট্টগ্রাম সিটি কাউন্সিল কর্পোরেশন নির্বাচনেও যারা বারবার বলার পরও বিদ্রোহে অবস্থান নিয়েছেন, সকলের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, এবার কিন্তু কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না এবং এই বিদ্রোহের জন্য খারাপ পরিণতি ভোগ করতে হবে, এটা আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই। আর এর সঙ্গে এটাও বলতে চাই, এই বিদ্রোহের সঙ্গে আওয়ামী লীগের যে নেতারা এবং আওয়ামী লীগের যে জনপ্রতিনিধিরা জড়িত থাকবে তারাও নজরদারিতে আছেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকায় ডাকাতির পর হত্যা মামলার 6 আসামিকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। গ্রেফতারকালে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় লুণ্ঠিত মালামাল। সকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার AKM হাফিজউদ্দিন। এই চক্রের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মামলা রয়েছে বলেও জানান তিনি। বিস্তারিত আহমদ বাবুর রিপোর্টে। গত 18 ডিসেম্বর রাতে আপন মিয়া ও নজরুল ইসলাম দক্ষিণ খানের বাসা থেকে কারণ বাজারের উদ্দেশ্যে বের হন। গভীর রাতে গণপরিবহন না থাকায় বিমানবন্দর এলাকা থেকে একটি পিকআপে উঠে বসেন। গাড়িতে আগে থেকে বসে থাকা ডাকাতরা টাকা ও মোবাইল লুটে নিয়ে তাদেরকে সড়কে ফেলে দেয়। ঘটনাস্থলে আপন মিয়া মারা যান।
এ ঘটনার সূত্রে কাজ শুরু করে গোয়েন্দা পুলিশ। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত 6 জনকে। সকালে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে ডাকাতির পর হত্যার বিস্তারিত জানান ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার AKM হাফিজ আক্তার। ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল অপরাধ চক্রের 6 জন সদস্য। তো এটি একটি ডাকাতি সহ হত্যা। রূপগঞ্জ থেকে 6 জন ডাকাত গ্রেপ্তার করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় সবকিছুই আমরা জানতে পারি কিভাবে ঘটনাটা ঘটিয়েছে। এছাড়া গত 1 ডিসেম্বর রাজধানীর লালবাগ এলাকায় ভোরের কাগজের এক সংবাদকর্মী ছিনতাইয়ের শিকার হন। এ ঘটনায় জড়িত 3 ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। ছিনতাই গ্রুপটিকে গ্রেপ্তার করে এবং তার নিকট হতে লুণ্ঠিত টাকা, মানিব্যাগ এবং ফোন সেটটি উদ্ধার করে। আহমদ বাবু, 21 টেলিভিশন, ঢাকা। পিকে হালদারের সঙ্গে অর্থ আত্মসাতে জড়িত 83 জনের সংশ্লিষ্টতার পূর্ণাঙ্গ তালিকায় সাবেক সচিব এনআই খানের নাম ভুলভাবে যুক্ত হয়েছে বলে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আদেশ কাল। বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি মহিউদ্দিন শামীমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে ওই আবেদন করা হয়। এর আগে গত 13 জানুয়ারি পিকে হালদারের সঙ্গে অর্থ আত্মসাতে জড়িত 83 জনের সংশ্লিষ্টতার পূর্ণাঙ্গ তালিকা হাইকোর্টে দাখিল করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। এই 83 জনের বিষয়ে দুদক কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা আগামীকাল জানাতে নির্দেশ হাইকোর্টের। ওনার পক্ষভুক্তির আদেশ জন্য আগামীকাল এবং আমাদের যে রিপোর্টগুলো দাখিল করেছি তার জন্য আগামীকাল কোর্ট আদেশের জন্য ধার্য করেছেন। যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে এই ব্যাপারে আপনাদের সর্বশেষ কোনো আপডেট আছে কিনা সেটা আমি কমিশনকে জানিয়েছি। আমরা কালকের মধ্যে আপডেট দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। ড্যাপ নির্দেশিত জলাধারের জায়গায় নতুন ভবন তৈরিতে অনুমতি না দিতে রাজুককে আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম। দুপুরে মেরুল বাড্ডা এলাকায় সুতিখাল ও কড্ডাখাল পরিদর্শন শেষে মেয়র জানান, খালের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে স্থাপনা তৈরি বন্ধ করতে হবে। সিএস এবং আরএস জরিপ বিবেচনায় খালের সীমানা নির্ধারণ করা হবে। যেটিতে খালের জায়গা বেশি হবে সেই জরিপটি গ্রহণ করা হবে বলে জানান মেয়র। রাজুকে চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছে যে আপনারা কোনো ধরনের প্ল্যান দেবেন না, কারণ ড্যাবের ভিতরে থাকলে এটি কিন্তু প্ল্যান দিতে পারেন না আপনারা। অত্যন্ত অনিয়মভাবে তারা ড্যাবের এলাকা তো বাড়িঘর হয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই দিনে থাকছে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য আখতারুজ্জামান জানিয়েছেন, শতবর্ষ উদযাপনে থাকবে নানা আয়োজন। 6 মাসে 6টি ওয়েবিনারও থাকবে। ভার্চুয়াল সভাগুলোতে বিশ্বের 200টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কিংবা তাদের প্রতিনিধিরা অংশ নেবে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে। জসিম জুয়েলের রিপোর্ট। শতবর্ষে পা রাখছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আন্দোলন সংগ্রামের সূতিকাগার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে ভাষা আন্দোলনের। ৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান শেষে মুক্তিযুদ্ধ, জাতিকে পথ দেখিয়েছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মুজিববর্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয় উদযাপন করতে যাচ্ছে শতবর্ষপূর্তি। সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য আখতারুজ্জামান আয়োজনের আদ্যপান্ত তুলে ধরেন। জানান, মহামারী করোনার কারণে অনেক কিছুই পরিবর্তন করতে হয়েছে। মোট 6টি ওয়েবিনার, সেই 6টি ওয়েবিনারের উদ্বোধন হবে 21 তারিখ এবং এর পর থেকে প্রতি মাসে একটি ওয়েবিনার হবে। উপাচার্য জানান, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। এর পরপরই শুরু হবে অন্যান্য অনুষ্ঠান। আগামী 6 মাসে করা হবে 6টি ওয়েবিনার। এতে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকতে পারবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন গর্বিত শিক্ষার্থী, তিনি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন যে তিনি আগামীকালকের সন্ধ্যা 6টায় সেটি শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। 1 জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকবেন বলেও জানান উপাচার্য। নানাবিধ আয়োজন থাকবে। তো সেদিন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সেই বর্ণাঢ্য যে আয়োজন সেগুলোর সদয়
উদ্বোধন করবেন। উপাচার্যের আফসোস, মহামারীকালে শিক্ষার্থীরা উপস্থিত না থাকায় জৌলুসহীনভাবে করতে হচ্ছে শতবর্ষের অনুষ্ঠান। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন প্রায় 200 অধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যাদের সাথে আমাদের কোলাবোরেশন আছে। জসিম জুয়েল, 21 টেলিভিশন, ঢাকা। নিচ্ছি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ বিরতি। নো মাস্ক নো সার্ভিস বিধি মেনে চলুন, সুস্থ থাকুন। যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপারকে হাইকোর্টে তলব। দীর্ঘ লকডাউনে যাচ্ছে জার্মানি, ভারতে ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু। দেখছেন রাত 11টার 21 সংবাদ। পোশাক খাতে জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে শ্রম আইন বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছেন শ্রমিক নেতা ও অর্থনীতিবিদরা। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির অনলাইন আলোচনায় শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে সত্যিকারের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার পরামর্শ দেন বক্তারা। তৌহিদুর রহমানের রিপোর্ট। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের পথে। এই যাত্রায় প্রায় সব সূচকে এগিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশটি। এ অবস্থায় উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গেলে বাতিল হবে কোটামুক্ত রপ্তানি সুবিধা। তবে সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে কোটামুক্ত বিশেষ সুবিধা জিএসপি প্লাসের। Be eligible to access that GSP Plus facility, Bangladesh has to meet a number of conditions. সিপিডি আয়োজিত অনলাইন আলোচনায় জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে আইন বাস্তবায়নের তাগিদ দেন বক্তারা। The market access under the EBA, there is a window that we can apply for EU GSP Plus facility. We should share the experience of Bangladesh and then we can only improve ourselves. শিশুশ্রম বন্ধের পাশাপাশি শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে সত্যিকারের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার পরামর্শ আসে আলোচনা থেকে। সবাই হয়তো ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে না, কিন্তু ট্রেড লেবার লর যে রাইটসগুলো, এই রাইটসগুলো তো এনজয় করার অধিকার যেই লেবার দেয় তার কাছে আছে। লেবার কোডটা শ্রমিকদের এখন আশা ভরসার চাইতে একটা বিড়ম্বনার জায়গা তৈরি হয়েছে। আমরা আমাদের সময়ের প্রেক্ষাপটে, সময়ের প্রয়োজনে আমরা টাইম টু টাইম এগুলি পরিবর্তন করব। When we discuss international labor standards with respect to Bangladesh, it is essential that we look at our labor market in the right perspective. পোশাকের ন্যায্য মূল্য পেতে নতুন বাজার সন্ধানেরও তাগিদ দেন বক্তারা। And award the people. তৌহিদুর রহমান, 21 টেলিভিশন, ঢাকা। কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার SM তানভীর আরাফাতকে তলব করেছেন হাইকোর্ট। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা পৌরসভা নির্বাচন চলাকালে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মহসিন হাসানের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগের ঘটনায় বিচারপতি মামনুন রহমান ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আগামী 25 জানুয়ারি তাকে হাইকোর্টে হাজির হয়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। গত 16 জানুয়ারি ভেড়ামারা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 19 জানুয়ারি ওই এসপির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মোহাম্মদ আলী আকবরকেও অভিযোগপত্রের একটি অনুলিপি পাঠানো হয়। এছাড়া একই ঘটনায় আইন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পুলিশের আইজির দফতরেও আবেদনটির অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। এরপর বিষয়টি হাইকোর্টের নজরে এলে আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে এসপির ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে তলবের আদেশ দিলেন। খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি থেকে সেনাবাহিনী এবং র্যাবের যৌথ অভিযানে 1700 কেজি গাঁজা সহ একজনকে আটক করা হয়েছে। লক্ষ্মীছড়ি ইন্দ্রসিংপাড়া সেনা ক্যাম্পের বানরকাটা এলাকায় যৌথ অভিযানে প্রক্রিয়াজাত করা 80টি গাঁজার বস্তা এবং 500 কেজি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাঁজা সহ প্রায় 1700 কেজি গাঁজা পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। এ সময় ওই স্থান থেকে শান্ত চাকমা নামে একজন গাঁজা ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া আরও প্রায় 30 শতক গাঁজার ক্ষেত ধ্বংস করে যৌথ বাহিনী। দুর্গম এলাকায় গাঁজার চাষ বন্ধ করতে চলমান অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানায় যৌথ বাহিনী। এদিকে পাহাড়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এ ধরনের বিশেষ অভিযানকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকার সচেতন মহল। এবার সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাণিজ্য সংবাদ। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম ও নেলসনের যৌথ জরিপে ভোক্তাদের বিচারে এসিআই কনজিউমার ব্র্যান্ডসের 8টি পণ্য বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড 2020 পুরস্কার অর্জন করেছে। এই উপলক্ষে এসিআই সেন্টারে সেলিব্রেটিং ব্র্যান্ড সাকসেস উদযাপন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এসিআইয়ের গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর আরিফ দৌলা, কনজিউমার ব্র্যান্ডস ও এসিআই সল্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সৈয়দ আলমগীর, বিজনেস ডিরেক্টর মোহাম্মদ কামরুল হাসান সহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।
দীর্ঘদিন ধরে এসিআই পণ্য গুণগত মানের জন্য ভোক্তাদের কাছে সমাদৃত। এরই ধারাবাহিকতায় স্যাভলন হ্যান্ড স্যানিটাইজার, স্যাভলন লিকুইড অ্যান্টিসেপটিক, এসিআই এরোসল এবং এসিআই পিওর সল্ট প্রথম, ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন, স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশ এবং ভ্যানিশ টয়লেট ক্লিনার দ্বিতীয় এবং এসিআই পিওর সুগার ভোক্তাদের কাছে তৃতীয় চয়েস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রবীণ ক্রীড়া সংগঠক ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাইসুদ্দিন আহমেদ আর নেই। রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ বাদ আসর কাকরাইল সার্কিট হাউস জামে মসজিদে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। বেশ কিছুদিন আগে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। 82 বছর বয়সী রাইসুদ্দিন আহমেদ সারা জীবন কাটিয়েছেন বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের সাথে। 1960-61 মৌসুমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। 1982 সালে রাইসুদ্দিন অর্জন করেন এমসিসির আজীবন মেম্বারশিপ। আর এরই সাথে শেষ করছি রাত 11টার 21 সংবাদ। যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার। শপথ নিলেন বাইডেন ও হ্যারিস, ঐক্যবদ্ধ আমেরিকার ডাক, হোয়াইট হাউস ছাড়লেন ট্রাম্প। কাল আসছে ভারতের উপহার ভ্যাকসিন, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই সারা দেশে প্রয়োগ, 8 মাসে করোনায় সর্বনিম্ন মৃত্যু। মহামারীতে মন্দা এড়াতে পেরেছে বাংলাদেশ, 7,11,000 মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ। জাতীয় সঙ্গীত ও বিশ্বকবি নিয়ে উগ্রপন্থীদের বিদ্বেষ, দেশকে পেছনে নেয়ার ষড়যন্ত্র বলছেন গবেষকরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে টাইগারদের শুভ সূচনা, মাঠে ফিরে স্বরূপে সাকিব। একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন 2021 নম্বরে আর ভিজিট করুন ekushe-tv.com এই ওয়েবসাইট। এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন facebook.com/ekushe24 অনলাইনে। আমাদের পরের সংবাদ রাত 1টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, সুস্থ থাকুন।